पढ़मं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, कर्णानुयोग में मिथ्यातु, सम्यक मिथ्यातु, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से होने वाली श्रद्धा गुण की स्वाभाविक परिणति को सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन किसकी स्वाभाविक परिणति है? श्रद्धा की स्वाभाविक परिणति है। श्रद्धा को गुण कहने की कोई जरूरत है? श्रद्धा कार्य की स्वाभाविक परिणति है। हाँ, श्रद्धा कार्य की स्वाभाविक परिणति है, ये ठीक है। कर्णानुयोग के इस सम्यक दर्शन के होने पर चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग में प्रतिपादित सम्यक दर्शन नियम से हो जाता है, परंतु शेष अनुयोगों के सम्यक दर्शन के होने पर कर्णानुयोग प्रतिपादित सम्यक दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। मिथ्यात्व प्रकृति के अवान्तर भेद असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। एक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में 7वें नरक की आयु का बंध होता है और एक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में 9वें ग्रवेक की आयु का बंध होता है। एक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में इस जीव के मुनि हत्या का भाव होता है और एक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में स्वयं मुनिव्रत धारण कर 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन होता है। एक मिथ्यात्व के उदय में कृष्ण लेशा होती है और एक मिथ्यात्व के उदय में शुक्ल लेशा होती है। जिस समय मिथ्यात्व प्रकृति का मंदतर उदय चलता है, उस समय इस जीव के कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन हो गया है, ऐसा जान पड़ता है। परंतु कन्हैया कर्णानुयोग के अनुसार वह मिथ्यात्व ही रहता है।
वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है, एक भी प्रकृति का उसके संवर नहीं होता। बंध और मोक्ष के प्रकरण में करणान योग का सम्यक दर्शन ही अपेक्षित रहता है, अन्य अनुयोगों का नहीं। यद्यपि करणान योग प्रतिपादित सम्यक दर्शन की महिमा सर्वोपरि है तथा उसे पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धि पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस जीव का पुरुषार्थ चरणान योग और द्रव्यान योग में प्रतिपादित सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ही अग्रसर होता है, अर्थात यह बुद्धि पूर्वक परमार्थ देव शास्त्र गुरु की शरण लेता है, उनकी श्रद्धा करता है और आगम का अभ्यास कर तत्वों का निर्णय करता है। इन सब के होते हुए अनुकूलता होने पर करणान योग प्रतिपादित सम्यक दर्शन स्वतः प्राप्त हो जाता है और उसके प्राप्त होते ही यह संवर और निर्जरा को प्राप्त कर लेता है। ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ? ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ವೀತರಾಗ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮತ್ತು ಹಿತೋಪದೇಶಿತ್ವ, ಇವು ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಏನು, ಎಂತು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆತ್ಮ. ಆಪ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮೊದಲು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀತರಾಗಾಯಿತು ಆತ್ಮ. ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಆದ ನಂತರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗದೇ ಹೊರತು ಹಿತೋಪದೇಶಿತ್ವ ಪ್ರಗಟ ಆಗುಲ್ಲ. ಹಿತೋಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಚರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋದು. ಅವುಗಳ ಸಮೀಚೀನ ಉಪದೇಶ, ಯಥಾರ್ಥ ಉಪದೇಶ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಆಗದೇ ಹೊರತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲು ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ, ಅದರಿಂದ ವೀತರಾಗತ್ವ. ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ, ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ನಂತರ ಹಿತೋಪದೇಶಿತ್ವ ಪ್ರಗಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೇವರ ಲಕ್ಷಣ. ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ, ಆರಾಧ್ಯ, ಪೂಜನೀಯ ದೇವರು ವೀತರಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ತಿಳಿದು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರು ಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರುಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ದೇವರು, ಆದರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾಗಿ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಗುರುವಿನ ಅವಸ್ಥೆಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಪ್ತನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು. ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವೀತರಾಗಿಗಳ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೈನರು ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಜೈನರು ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಜೈನರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದವರು. ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೈನ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ.
ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಜೈನತ್ವದ ಆಚಾರವನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಷಿಕ, ನೈಷ್ಠಿಕ, ಮಹಾವೃತಿ ಮುನಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಲನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಆ ಜೀವಿಗೆ ಜೈನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಚರಣಾನುಯೋಗದ ವಿಷಯ. ಚರಣಾನುಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮಾನುಯೋಗ ಈ ಎರಡು ಅನುಯೋಗಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ರವ್ಯಾನುಯೋಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪ್ತ ತತ್ವಗಳ, ನವ ಪದಾರ್ಥಗಳ, ಪಂಚ ಅಸ್ಥಿಕಾಯಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಎನ್ನಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪಂಚಲಬ್ಧಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದೋಣ. सम्यक दर्शन के विविध लक्षणों का समन्वय उपर्युक्त विवेचन से सम्यक दर्शन के निम्नलिखित 5 लक्षण सामने आते हैं. परमार्थ देवशास्त्र गुरु की प्रतीति, परमार्थ देवशास्त्र गुरु की प्रतीति. दूसरा तत्वार्थ श्रद्धान. तीसरा स्वपर का श्रद्धान. चौथा आत्मा का श्रद्धान. पांचवा सप्त प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय से प्राप्त श्रद्धा गुण की निर्मल परिणति. श्रद्धा गुण ಈ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. इन लक्षणों में 5वां लक्षण साध्य है और शेष 4 उसके साधन हैं. 5ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಸಪ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ದರ್ಶನಮೂನಿ 3 ಮತ್ತು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ 4 ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಉಪಶಮನ, ಕ್ಷಯೋಪಶಮ ಅಥವಾ ಕ್ಷಯದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪ ಪರಿಣತಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪ, ಯಥಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪ ಪರಿಣತಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಎನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯ. 5ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧ್ಯ. 4 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಧನ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಧನಗಳು? ಪರಮಾರ್ಥ ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತತ್ವಾರ್ಥದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸ್ವಪರ ಶ್ರದ್ಧಾನದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆತ್ಮದ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಆತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧೆ. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸಮ್ಯಕ್ತ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇದ್ದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುಲ್ಲ. ಇವು 4 ಬೇಕು. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಬೇಕು, ಸಪ್ತ ತತ್ವಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಬೇಕು, ಸ್ವಪರ, ಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಇರುವಾಗ ಆ 7 ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಉಪಶಮ ಆಗಬಹುದು, क्षयोपशम ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ क्षयवागಬಹುದು. इन लक्षणों में 5वां लक्षण साध्य है और शेष 4 लक्षण साधन हैं. जहां इन्हें सम्यक दर्शन कहा है वहां कारण में कार्य का उपचार करना चाहिए. जैसे अरहंत देव, तत्प्रणीत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरु की श्रद्धा होने से कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की श्रद्धा दूर होने से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है. इस अपेक्षा से ही इसे सम्यक दर्शन कहा है. सर्वथा सम्यक दर्शन का वह लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि
व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टि जीवों की भी अरहंत आदि का श्रद्धान होता है। ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನಿರೋಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳು ಉಪಶಮ ಕ್ಷಯ ಕ್ಷೋಪಶಮ ಇರೋಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನಿರ್ತದೆ. ತತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತವರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಥ ವಿಶುದ್ಧಿ? ದರ್ಶನ ಮೌನಿಯ ಚಾರಿತ್ರ ಮೌನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಪಶಮನ ಅಥವಾ ಕ್ಷೋಪಶಮ ಅಥವಾ ಕ್ಷಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಕೇವಲ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮ ಒಂದಿರ್ತದೆ, भाव संयमದ अभाव इರ್ತದೆ. अथवा जिस प्रकार अनुव्रत महाव्रत धारण करने पर देश चारित्र सकल चारित्र भी होता है, देश चारित्र व सकल चारित्र भी होता है और नहीं भी होता है. अनुव्रत महाव्रत धारण करने पर देश चारित्र भी होता है और सकल चारित्र भी होता है, नहीं भी होता है. ಬಾಹ್ಯದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಹಾವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅನುವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮದ ಪಾಲನವೂ ಕೂಡ ಭಾವ ಸಂಯಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಈ ಬಾಹ್ಯದ ಅನುವೃತ ಮತ್ತು ಮಹಾವೃತ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ವಿನಃ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವವರೆಗೆ, ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವರೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ? ಸೋಮವಾರ ಸಂತ್ಯಾಗ ಹೋಯಿತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇತ್ತು, ಹಣ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಣ ಯಾವುದರ ಸಾಧನ? ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ. ಹಣ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಂತೊಳಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪದಾರ್ಥ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬಹುದಾ? ಹಾಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ಹಣ, ಭಾವ ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. परंतु अनुव्रत और महाव्रत धारण किए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता है. इसलिए अनुव्रत महाव्रत को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार कर इन्हें देश चारित्र सकल चारित्र कहा है. ದ್ರವ್ಯವೃತ್ತಗಳು ಭಾವವೃತ್ತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಭಾವವೃತ್ತಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ರವ್ಯವೃತ್ತಗಳು ಅವು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳು. ಇನ್ನು ಆ ದ್ರವ್ಯವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ವ್ರತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಅವು ಕೂಡ ವೃತ, ದೇಶವೃತ, ಸಕಲ ವೃತ. ವೃತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ವಿನಃ ಅವು ನಿಜವಾಗಿ ವೃತಗಳಲ್ಲ.
ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಎಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ? ನಾನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಕಲ ಸಂಯಮದ ಸರ್ವಘಾತಿ ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಶಮನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಪಶಮನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಷಟ್ಕಾಯಿಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನು? ನಿಜವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ, ಉಪರಿ. ನಿಜವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿರ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮನ ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನಿ ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮನವಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ರತ. ಅದು ಅಂತರಂಗ ವ್ರತ. ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮನೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆನೂ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಕಲ ಮಹಾವ್ರತದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದೇ ತರ ದೇಶವ್ರತವೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾವರ್ಣಿ ಕಷಾಯದ ಉಪಶಮನ ಆಗುವ ತನಕ ದೇಶವ್ರತ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂದರೆ ಅನುವೃತಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಉಪಶಮನ ಆಗಬೇಕು? ಚಾರಿತ್ರ ಮೌನಿ ಕರ್ಮ. ಅಂದರೆ ಚಾರಿತ್ರ ಮೌನಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ರಾವಕ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹನೀಯ ಕರ್ಮ ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾವರ್ಣಿ ಕಷಾಯದ ಉಪಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏನು? ತ್ರಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಘಾತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ತ್ರಸ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ನಾನು ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ತ್ರಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ತ್ರಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನ, ದ್ವೀಂದ್ರಿಯಾದಿ ತ್ರಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾವರ್ಣಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಭಾವ ದೇಶ ವ್ರತವೂ ಹೌದು, ದ್ರವ್ಯ ದೇಶ ವ್ರತವೂ ಹೌದು. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತ್ರಸ ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾವರ್ಣಿ ಕಷಾಯದ ಉಪಶಮನದ ಕಾರ್ಯ. ಇವು ಎರಡೂ ಆದಾಗ ನಿಜವಾದ ಅನುವೃತಗಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿಜವಾದ ವ್ರತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾವುದರ ಸಂಕಲ್ಪ? ಪಾಪಗಳ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ, ತ್ರಸಹಿಂಸೆಯ ತ್ಯಾಗ. ಮತ್ತೇನು ತ್ಯಾಗಿದೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ತ್ಯಾಗ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪರಿಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತ್ಯಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಇಲ್ಲ. ಏಕದೇಶ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು. ಆದರೂ ಸಂಯಮವನ್ನ ಸರ್ವಘಾತ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ
ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಖ್ಯಾನಾವರ್ಣಿ ಕಷಾಯದ ಉದಯದಲ್ಲಿದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಬರದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಯಮ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುವೃತ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ, ಮಹಾವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಿರ್ತವೆ. ಮಹಾವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪರಿಗ್ರಹ, ಚೇತನ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಗ್ರಹಗಳೇ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು. ಇವುಗಳ ಏಕದೇಶ ತ್ಯಾಗ ಅನುವೃತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಮಹಾವೃತ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಹಾವೃತವೇ ಬೇಕು. 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಶ್ರಾವಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಕದೇಶವಾದ ಪರಿಗ್ರಹ ತ್ಯಾಗ ಇದೆ, ಅದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 24 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲ, 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಿರತಿಗಳು ಎಷ್ಟು? 11 ಅವಿರತಿ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು 1 ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸದೆ ಇರುವುದು. ಜಯಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜಯಿಸಿಲ್ಲ? ಏಕದೇಶ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಏಕದೇಶ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಕದೇಶ ಜಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಪರಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಏಕದೇಶ ಇರೋಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಏಕದೇಶ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೇನು? ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕಿರಣ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಕ್ ಶುರು ಆಯಿತು. ಆ ತರ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ವಿಜಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಜಯ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಜಯ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಯಿಸದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶವಾದ ಪರಿಗ್ರಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ 10 ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಯ್ತೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸಂಯಮ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಯಮ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಸಂಯಮ ಅಂತಂದ್ರು. ಸಂಯಮ ಗುಣಸ್ಥಾನ, ವಿರತ ಗುಣಸ್ಥಾನ, ದೇಶವ್ರತ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ, ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾವಗಳು. ಅಸಂಯಮ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಯಮ ಎರಡೂ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅಸಂಯಮನೂ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸಂಯಮನೂ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಂಯಮ ಅಂದ್ರು. 3ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಂತೆ. 3ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರೇನು? ಮಿಶ್ರ ಗುಣಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಶಿಕವಾಗಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋನೇನು? ಆಮೇಲೆ ಅಂಶಿಕವಾದ 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ? ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅಂಶಿಕವಾಗಿ 3ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅಂಶಿಕವಾಗಿರ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದು? ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನ್ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮದ ಉದಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಉಪಶಮನ ಮಾಡದೇ ಹೊರತು 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ. ಮೊದಲು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ, ಆ ತರ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಂಯಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಶ್ರಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಮಿಸಳ ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತದ್ರಿ? ಚಲೋ ಹತ್ತಿ, ಚಲೋ ಮಿಸಳ ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ತೈತಿ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ರುಚಿ ಜರ 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 ರುಚಿ. ಎಲ್ಲ ಜರ 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 ಇರ್ತೈತಿ ಹತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸಳು ತಿನ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸಳು ಜರೂರ್ ಇದೆ. ಐದನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಸ್ವಿರ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಜಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? 11 ಎಲ್ಲಾ ವಿರತಿಗಳಿವೆ, ಒಂದು ವಿರತಿ ಇದೆ ತ್ರಸ್ವಿರತಿ. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ? ನಾವು ಆ ತ್ರಸಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಸಜೀವಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? 2ನೇ ಪ್ರತಿಮಾ ತಗೊಂತು. 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಿಲ್ಲೋ? ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ರಸಜೀವಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಅಂಶಿಕ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಂಶಿಕ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 7ನೇ ಪ್ರತಿಮೆಯವರೆಗಿನ ಶ್ರಾವಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ, 7 ಪ್ರತಿಮಾ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಸಜೀವಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಆಗದೆ ಕೃಷಿ ಆಗ್ತದೇನು? ತ್ರಸ ಹಿಂಸೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ತ್ರಸ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಿ ಹಿಂಸೆ. ತ್ರಸಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೃತೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಮಾದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತ್ರಸಜೀವಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣದಾದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಸಂಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 6ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಸಂಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ್ದು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಸ್ಥಳ ಅದು, ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲದು. ಕುಸ್ತಿ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡ್ತಾರೋ? ತಾಳ್ಮೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕುಸ್ತಿ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಷಿಸೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾವುದರ ಅಭ್ಯಾಸ? ಈ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ? ಮೈದಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆರಿಕಾವೃತವೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯಾವುದರ ಅಭ್ಯಾಸ? ಸಂಯಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ? ಏಕದೇಶ ತ್ರಸ ಹಿಂಸಾ ತ್ಯಾಗ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಾವರ ಹಿಂಸಾ ತ್ಯಾಗ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸ್ಥಾವರ ಹಿಂಸೆನೂ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಯಾವ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂಸೆನೂ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪರಮಾರ್ಥ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರು ತತ್ವಾರ್ಥದ ಶ್ರದ್ಧಾನಿದೆ. ಅವಿರತ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಅವಿರತ ವ್ರತ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ದೋಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? सकल चारित्र कदाचित नहीं होता है, इसलिए अनुव्रत महाव्रत को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार कर इन्हें देशव्रत देश चारित्र सकल चारित्र कहा है. ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಗಳು ವೃತ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾವವೃತ್ತಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳು. ಭಾವವೃತ್ತಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮಿ, ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮಿ, ದ್ರವ್ಯ ಅನುವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ ಅನುವೃತ್ತಿ. ಈ ಅನುವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಉಪಚಾರದಿಂದ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವು ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಕಷಾಯಗಳಿಲ್ಲವೋ, ಕಷಾಯಗಳ ಉಪಶಮನವಾಗಿದೆಯೋ ಅವೇ ನಿಜವಾದ ವೃತ್ತಗಳು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿಲ್ಲ, ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಳಗಡೆಗೆ ಗಾಬೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂದೇ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿನ ಗಾಬೆ ತೆಗೆದು ಸಿಪ್ಪಿ ಅಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಮೆತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾರು ಅಂತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನ್ನಬಹುದು? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೈಯಾಗ ತಗೊಂಡು ಒತ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಬರ್ಬಹುದು. ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾರು ಅಂದಾರ? ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಪ್ಪಿಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉಪಾಧಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗಾವಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಗಾವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಆ ಸಿಪ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಗಾವಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗೋ ತನಕ ಹಣ್ಣು ಅನ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಹಣ್ಣಿನಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆತ್ತಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಉಬ್ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದೇ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಉಪಚಾರ. ಹಣ್ಣು ಇರಬಹುದು, ಒಳಗಡೆಗೆ ಗಾವಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಣ್ಣು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದು, ಇನ್ಯಾರ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಗಾವೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ಗಾವೆಗಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೇವಲ ಗಾವೆಯನ್ನ ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಗಾವೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ತೂಕ ಮಾಡಿಕೊಡು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದು ಫಾಲ್ತು ವಜನ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ತನಕ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರು?
ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 2 ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆ ತರ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳು ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಮುನಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ಶ್ರಾವಕರು ಅಂದ್ರಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಭಾವಲಿಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗ ಏನ್ ಬೇಡ. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು? ದ್ರವ್ಯ ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾವಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಗಳು ಯಾವುವು? ದ್ರವ್ಯ ವೃತ್ತಗಳು. ಭಾವವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುಲ್ಲ. ಭಾವವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದ್ರವ್ಯ ಭಾವವೃತ್ತಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮ್ಯಕ್ತು ಸಹಿತನೂ ಇರಬೇಕು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಭೂಮಿಕೆ ಇರಬೇಕು. 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 1ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಿಂದ 7ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡುವಾಗ. ಸಮ್ಯಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪ್ತತತ್ವಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ, ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಭೂಮಿಕೆಯೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು. ಸಮ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದ್ರವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ, ಭಾವ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ದ್ರವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬಹುದು, ಭಾವ ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತ ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬಹುದು, ನೀರು ಕೊಡಬಹುದು, ಹಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಗಾವೆ ತಾನೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾ ಏನ್ ತಯಾರಾಗುಲ್ಲ, ನೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸು, ನೀ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗು, ನಾನೇನು ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗುಲ್ಲ. ಆ ಗಿಡ ತಾನೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಬೇಡ. ರೈತ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ? ನೀರು ಹಾಕಿದ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಡ್ಡಿದ, ಮಾಡಿದ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸಡ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೇರುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗುರುಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಗಳು ಕೊಡುವಂತವುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವುಗಳು, ಕೊಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ. ವೃತ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತವುಗಳಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವುಗಳು. ವೃತ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರೈತ ಗಿಡ ತಂದ ಹಚ್ಚಿದ, ತರು ತಂದ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ಅದರದ್ದು ಗಿಡದ್ದು. ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರನು ಆ ಗಿಡ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡವ? ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀರು ಕೊಟ್ಟ, ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟ, ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ, ಹುಳ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಆದ್ರೆ ಗಿಡ ಅದಾದ ನಂತರನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರನು ಅದು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು? ಅದು ಸ್ವಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಿಡದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಲಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ತರು ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಆ ತರ ಗುರುಗಳು ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾವ ಸಂಯಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವವರಷ್ಟೇ. ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯಮದ ಲಕ್ಷಣ, ಭಾವ ಸಂಯಮದ ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಸ್ವಂತದಿರ್ತದೆ. ಗುರು ದಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಡೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ,
इसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है. ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಆದ ನಂತರ ಆಗಲೂಬಹುದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಶ್ರದ್ಧಾನ, ಅರ್ಹಂತರ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಷಾಯ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋರು? ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳನ್ನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ತರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನವನ್ನ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ನಡೀಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಆಸೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಸಿಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲೀಭೂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರು ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಶ್ರದ್ಧೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಿಥ್ಯಾಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುದೇವ ಕುಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಕಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ. ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ಸಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಇವರಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಇದನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಬಾರದು. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬಾರದು? ಸಂಸಾರಿಕ ಸುಖದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಒಳತಿರುಳು, ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಳತಿರುಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಳತಿರುಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾರಿತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಬರಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೇನು? ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ, ನಂತರ ಚಾರಿತ್ರ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. यही पद्धति तत्वार्थ श्रद्धानुरूप लक्षण में भी संगठित करना चाहिए, क्योंकि द्रव्यलिंगी अपने क्षयोपशम के अनुसार तत्वार्थ का श्रद्धान प्राप्त कर उसकी श्रद्धा करता है. बुद्धिपूर्वक अश्रद्धा की किसी बात को आश्रय नहीं देता. तत्वार्थ का ऐसा विशद व्याख्यान करता है कि उसे सुनकर अन्य मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाते हैं. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 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 ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ನಾವೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳಿರುವಾಗ. ಆದರೂ ಒಂದು ಚೂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಏನು?
ಅಲ್ಲ, ಭಾವಲಿಂಗ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಚೂಕಿರ್ತದೆ. ಏನು? ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಶಲ್ಯ. ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸುಖಾದಿಗಳು ಸಿಗಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ದೊರಕಲಿ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚೂಕಿರ್ತದೆ ಒಳಗೆ. ಈ ಚೂಕವನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತತ್ವವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜಿನ ಭಗವಂತರು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇದೆ? ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬಹುದು. ಯಾರ್ದು ತಗೊಂಡವ್ರಿ ಅದನ್ನು? ತತ್ವವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಒಂದನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಇದು ಜೈನ್ ಧರ್ಮ, ಇದು ಜೈನ್ ತತ್ವ, ಇದು ಹೇಯ, ಇದು ಉಪಾದೇಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಒಂದನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲೇನು? ಸಾಧ್ಯದೆ. ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ ಸಾಧ್ಯದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಆಗೋದು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಚಿಂತನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು. ಆ ಚಿಂತನವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯವರಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು, ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಸಂಯಮ ಆಗೋದು, ಸಮ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದು, ಏನ್ ಬಿಡದೆ ಆಗೋದು? ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಗೋದು. ಇನ್ನು ಪರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಹೇಳುವವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವವರು ಒಂದೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳುವವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು. ಕೇಳುವವರು ಸಂಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕೇಳುವವರು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೇಳುವವರು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಆಯಿತು, ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ? ಆಗ್ಬಹುದು. ನದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಪಾರಾಗ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದೋಣಿ ತಾನೂ ಪಾರಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರರನ್ನೂ ಪಾರು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ತಾನೂ ಪಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪರರನ್ನೂ ಪಾರ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ದೋಣಿ ಅದು ಭಾವಲಿಂಗಿ. ಆದರೆ ತಾನು ನೀರಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪರರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಪುಲ್ ಅದು 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 ದ್ರವಿಲಿಂಗಿ. ಪುಲ್ ದ್ರವಿಲಿಂಗಿ, ದೋಣಿ ಭಾವಲಿಂಗಿ. दूध का दूध, पानी का पानी ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಯಾಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ದು. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು.
ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅಂತಿಮ ತಿರುಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಬೇಕೋ? ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಕು, ಇದು ಅಂತಿಮ ತಿರುಳು. ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿರಬೇಕು. ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರೆ ಸಂವರ ತತ್ವ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರಬೇಕು. ಪರಮಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಪರಮಾರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಖ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಸಂಸಾರ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಶ್ರೇಷ್ಠ? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಡಿಲೇನು? ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬೇಕು. ಪರಮಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಸುಖವೇ ಸುಖ ಇದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಂತರ, ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಂತರ ದುಃಖ ಇದೆಯೇ? ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರ ಸುಖದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖಗಳೇನು ಸಿಗಬಹುದು? ಸಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ವ್ರತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಸಂಸಾರ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿತು. ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಿತು? ದ್ರವ್ಯ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿತು. ದ್ರವ್ಯ ವೃತ್ತಗಳು ಧರ್ಮದ ಬಾಹ್ಯ ಕವಚಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಧರ್ಮದ ಬಾಹ್ಯ ಕವಚಗಳನ್ನು ನಾವು तत्वार्थ का ऐसा विशद व्याख्यान करता है कि उसे सुनकर अन्य मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, परंतु परमार्थ से वह स्वयं मिथ्या दृष्टि ही रहता है. उसकी श्रद्धा में कहाँ चूक रहती है यह प्रत्यक्ष ज्ञानी जानते हैं. इतना होने पर भी यह निश्चित है कि कर्णानुयोग प्रतिपादित सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्व श्रद्धान पूर्वक होगी. ಇಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು, ಸಾಧನ ಆಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ನು ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು. ಆ ಆತ್ಮವಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಮತ್ತು ತತ್ವಾರ್ಥದ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವಾಗ, ಪರಮಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. अतः कारण में कार्य का उपचार कर उसे सम्यक दर्शन कहा है. ಶ್ರದ್ಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರದ್ಧಾನವು ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ. ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧಾನ? ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನ. ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧಾನ? ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನ. ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧಾನ? ಆತ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾನ. ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧಾನ? ಸ್ವಪರ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶ್ರದ್ಧಾನ. ಈ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಶ್ರದ್ಧಾನಗಳನ್ನ ಭೂಮಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮ, ಕ್ಷಯ, ಕ್ಷೌಕ್ಷಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಉಪಶಮ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ. ಇದು ಕಾರ್ಯ 4 ಕಾರಣ. ಶ್ರದ್ಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
ಶ್ರದ್ಧಾನದ ನಂತರ ಕರ್ಮಗಳ ಉಪಶಮನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿದ್ರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಆ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ಶನ ಮೋಹಿನಿ 3 ಇದೆ, ಚಾರಿತ್ರ ಮೋಹಿನಿಯ 4 ಇದೆ, ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ. ಇನ್ನು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯದ ಉದಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ನಿಕಾಂಕ್ಷಿತ ಅಂಗವನ್ನು ಘಾತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಮೂಲ ಬೇರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗದು ನಿಕಾಂಕ್ಷಿತ, ಕಾಂಕ್ಷಾರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಪರವಸ್ತುಗಳ ಕಾಂಕ್ಷೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಶ್ರದ್ಧಾನದ ಫಲದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಎಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು? ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು, ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ ತೀವ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಂದಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮಂದಾದಾಗ ವಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳೀತದೆ. ವಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಕರಣಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅಧಃಕರಣ, ಅಪೂರ್ವಕರಣ, ಅನಿವೃತ್ತಿಕರಣ, ಇವು ಕರಣಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಕ್ಷೌಕ್ಷಮ ಲಬ್ಧಿ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿ, ದೇಶನಾ ಲಬ್ಧಿ, ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರಣ ಲಬ್ಧಿ. ಕರಣ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ 3 ಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯ 3ನೇ ಕರಣದಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 3ನೇ ಕರಣದಿಂದ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಉಪಶಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಧಿ ಇದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. स्थूल रूप से शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान द्रव्यलिंगी मुनि को भी होता है. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. स्थूल रूप से शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान द्रव्यलिंगी मुनि को भी होता है. द्रव्यलिंगी मुनि घानी में पेल दिए जाने पर भी संक्लेश नहीं करता और शुक्ल लेशा के प्रभाव से 9 ग्रह तक में उत्पन्न होने की योग्यता रखता है, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है. ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಒಳ ತಿರುಳುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳು 9ನೇ ಗ್ರವೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಷಾಯವನ್ನು. ಮಂದ ಕಷಾಯ, ಅತ್ಯಂತ ಮಂದ ಕಷಾಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯದ ಜಾತಿ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆ ಮಂದ ಕಷಾಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಆ ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆ ಯಾವುದರ ಸಿದ್ಧಿಯ ಉಪಾಯ? 9ನೇ ಗ್ರವೇಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಉಪಾಯ. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕಷಾಯ, ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕಷಾಯ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಲೇಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸ್ಥೂಲತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇನ್ನು ಆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಷಾಯವನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡಿನೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮಧ್ಯಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜಗನ್ಯದ ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆಗೆ ತಂದಿಟ್ರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಉಚ್ಚ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಗ್ರವೇಕದ ಸುಖ, ಅಹಮೇಂದ್ರನ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಹಮೇಂದ್ರ ಪದವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯದ ತೀವ್ರೋದಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ 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 ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಸಂಸಾರಿಕ ಸಿಕ್ಕುಗಳು. ಇವತ್ತು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯದ ತೀವ್ರೋದಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೇಷ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೇಷ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸ್ತವನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಬೇಕು. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. 9ನೇ ಗ್ರವೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳು ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಆ ಕಷಾಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾವಲಿಂಗಿ ಮುನಿ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಂದಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂದವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುಕ್ಲ ಲೇಷದಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ಲ ಲೇಷಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಸಿಗಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಸಿಗಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿಯನ್ನ ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಗ್ಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೀವ್ರ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 9ನೇ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಶುಕ್ಲ ಲೇಷೆ ಕೈ ಜಾರಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, 9ನೇ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಭವನತ್ರಿಕದಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಲೇಷೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೀತಲೇಷೆ, ಶುಭಲೇಷೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ. ಶುಭಲೇಷೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದೇವ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ. 1ನೇ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ 16ನೇ ಸ್ವರ್ಗ ತನಕ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಹಚ್ಚಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಶುಕ್ಲ ಲೇಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3ನೇ ಸಹನದವರು ಆದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ. 1ನೇ ಸಹನದವರು ಇರಬಹುದು, 2ನೇ ಸಹನದವರು ಇರಬಹುದು, 3ನೇ ಸಹನದವರು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಯಾಕೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅದು 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಇದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಶುಕ್ಲಲೇಷಿಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಸಂಜೋಲನ ಕಷಾಯದ ಮಂದತೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ಲಲೇಷ ಆಗಬಹುದು. 6ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಕ್ಲಲೇಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಪಂಡಿತ ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಹೀಗಾದ್ರೂ 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕ ಸಿಗೋದಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೂ 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕ ಸಿಗೋದಿದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಕೂಡ ಮುನಿಗಳು, ಭಾವಲಿಂಗಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಶುಕ್ಲಲೇಷಿಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಆ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು. ಇವರು ಭಾವಲಿಂಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ರು 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಲೇಷಿಯಿಂದ. ಅವರು ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗದಿಂದ ಶುಕ್ಲಲೇಷಾಪೂರ್ವಕ ಮರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾಲ್ ಮರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಿಥ್ಯಾ ಮರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 9ನೇ ಗ್ರಹವೇಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು.
ಬಾಲ್ ಮರಣದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಗ್ರಹವೇ ಸಿಗುಲ್ಲೇನು? ಸಿಗ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಮಂದವಾಗಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಶುಕುಲ್ಲೇಶ ಭಾವಲಿಂಗಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಶುಕುಲ್ಲೇಶೆಯಿಂದ ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು 1ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿ ಮುನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಶುಕುಲ್ಲೇಶೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಶುಕುಲ್ಲೇಶೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು. ಸ್ಥಾನ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಭೋಗ ವೈಭವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಜೀವಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖ ಆಗ್ತಾನೆ. ತತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾವಲಿಂಗಿ ಯಾವ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಭೌತಿಕ ಸುಖ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಜವಾದ ಸುಖ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಬೇಕು? ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜಾಳ ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಕಣಿಕೆ ತಂತನ ಸಿಗೋದಿದೆ. ಮನಿ ತುಂಬ ಜಾಳ ಬರ್ತವಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಳದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಣಕಿದೇನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು? ಕಣಿಗೆ ತಂತನ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಇದೆ. ಈ ತರ ಭಾವಲಿಂಗಿಯ ವಿಚಾರ. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕಣಿಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಕಣಿಕೆ ಆಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಎಮ್ಮೆಯೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ? ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಣಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಮ್ಮೆಗೆ ಜಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ತಿಂತೈತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಣಿಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣಿಕೆಯನ್ನ ತಿನ್ಕೋತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಳ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದಿರೋದದು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಜಾಳ ಹೊಲ್ದಾಗ ಜಾಳ ಬೆಳೆಸಿದೇವ್ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಣಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಣಿಕೆಯ ಚಿಂತೆ, ರೈತನಿಗೆ ಜೋಳದ ಚಿಂತೆ. ಭಾವಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಚಿಂತೆ, ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಚಿಂತೆ. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗ ತಿರೇಂಚಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಿರೇಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿ ತಿರೇಂಚ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಿರೇಂಚದ ಬುದ್ಧಿ ಅಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿರೇಂಚ ಸಮಾನ. ಅಷ್ಟಪಾವುಡ್ ಭಾವಪಾಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರುಗುವಂತಹ ಮುನಿ ನೀನು ಏನದ ಪಶು ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ದನ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಶು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಶು ಈ ವೇಷದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಟೀಕಾದ ನಂದಿನಿ ಎತ್ತಾಗಬೇಡ, ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಪಾಹುಡದಲ್ಲಿ 8 ಪಾಹುಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾಹುಡ ಭಾವಪಾಹುಡ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯರು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು
ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವಲಿಂಗಿಯಾಗು ಇದಕ್ಕೇನೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಲದ ಪಿಂಚಿ ಕಮಂಡಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಎಷ್ಟರ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೆ ರಾಶಿ ಹತ್ತಬಹುದು ಅವುಗಳದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಸಲ ದ್ರವ್ಯಲಿಂಗ ಧಾರಣ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಜೀವ. ಪಂಚಪರಾವರ್ತನಗಳು, ಸಂಸಾರದ ಪಂಚಪರಾವರ್ತನಗಳು ಯಾವ ತರ ಆಗಿವೆ, ಇದೇ ತರ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರೋದು. ವಿಷಯ ಕಷಾಯಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಹೋಗಿಸೋದು ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಷಯ ಕಷಾಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾಲೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈದಾನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸಂಯಮ ಮೈದಾನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೇಶವೃತ್ತದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ತಾಕತ್ ಏತೂ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಭಾವಲಿಂಗತ್ವ. ಶ್ರಾವಕರು ಭಾವಲಿಂಗಿಗಳು 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರು 3ರಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು 4ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಸುಖದ ಆಶೆ ಇರಬಾರದು. ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಕರ್ಮಗಳ ಸಂವರ ನಿರ್ಜರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪರಮಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯೇನೋ ನಿಮ್ದ, ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ.